اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کی روشنی میں ہم آج درود و سلام کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو گفتگو سے پہلے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود وہ وظیفہ ہے جس کو اللہ خالق کائنات اختیار کیے ہوئے ہے، اور سورہ احزاب کی اس آیت کے مطابق اللہ رب العزت اپنے حبیب پر نہ صرف خود بلکہ ملائکہ بھی صبح و شام درود اور سلام پیش کرتے رہتے ہیں، اور بندہ مومن کو بھی حکم یہی ہے کہ وہ بھی صبح و شام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے نماز ادا کی اور یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو سکون سے بیٹھ جاؤ، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو اور پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو اور پھر دعا مانگو۔ تو راوی بیان کرتے ہیں پھر ایک اور شخص نے نماز ادا کی تو اس نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، حضور پر درود و سلام بھیجا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی اپنے رب سے مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درود و سلام کی فضیلت ہے کہ ہم جو بھی درود کے بعد درود کے وسیلے سے مانگیں گے اللہ خالق کائنات ضرور عطا کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھنا اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ درود و سلام پیش ہوتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعے کے روز مجھے پیش کیا جاتا ہے، اور میری امت میں سے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے گا اس کا مقام و مرتبہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرا ذکر کرے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر میں 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ خالق کائنات اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ پھر معزز سامعین و سامعین، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
रात का 2/3 हिस्सा गुजर जाता तो घर से बाहर तशरीफ़ लाते और फरमाते, लोगों अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह को ज़िक्र करो, याद करो, क़यामत आने वाली है। तो फिर फरमाते कि लोगों मुझ पर दरूद भेजो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद तुम्हारे गमों का मदावा है और तुम्हारे दुखों का इलाज है। सुभान अल्लाह। मौजूद सामीन व सामियात, एक सहाबी आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। कहने लगे, या रसूलल्लाह, मुझे आपसे सद से ज़्यादा मोहब्बत है। आपने फरमाया तो मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो। सहाबी कहने लगे, दिन का एक हिस्सा? फरमाया नहीं, ज़्यादा कर लो तो बेहतर है। कहने लगे 2 हिस्से? कहा ज़्यादा कर लो तो बेहतर है। फरमाया सारा दिन? फरमाया हाँ, अगर तुम सारा दिन मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर काम में कफ़ायत फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला की ज़मीन में बाज़ गश्त करने वाले फ़रिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी यही है कि वो मुझे मेरी उम्मत का सलाम पहुँचाते रहते हैं। तो सुभान अल्लाह, अगर हम सलाम पढ़ेंगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहुँचाया जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल करता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। हज़रत आमिर बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान मुझ पर दरूद भेजता है तो फरिश्ते उस पर उस वक़्त तक दरूद भेजते रहते हैं जब तक वो मुझ पर दरूद भेजता रहता है। अब ये इंसान की मर्ज़ी है कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजे या किल्लत से दरूद भेजे। सुभान अल्लाह। एक रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दरूद पढ़ना तुम्हारी रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी का सबब है। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई 2 आदमी जो अल्लाह की खातिर बाहें मोहब्बत रखते हैं, इनमें से कोई एक दूसरे का इस्तकबाल करता है और इससे मुसाफा करता है और दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो उनके जुदा होने से पहले अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना दरूद व सलाम पढ़ने की आदत अता फरमा दे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त और शाम के वक्त मुझ पर 10 दफ़ा दरूद भेजेगा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात और नाज़रीन व नाज़रात, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें सुबह व शाम दरूद और सलाम पढ़ने वालों में शामिल फरमा ले, इसलिए कि दरूद व सलाम पढ़ना रब्बे कायनात की सुन्नत है। चलते चलते गुजारिश करते चलें कि आइए हमारे चैनल आब कौसर को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अहबाब को भी दावत दें ताकि नेकी का ये सिलसिला हमेशा चलता रहे और चिराग से चिराग रोशन होते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।